Hello dear ones, very good morning and welcome again to your statistics online classes. Right? Hope all are very good and fine. In the previous session, I discussed briefly about statistics. Right? So what is the meaning of statistics in general sense? And what are the desired qualities of number, right? So which number is statistics and which number is not statistics, right? So after discussing these all, we come to know that all the numbers are not statistics, right? All the numbers are not statistics, but statistics are numbers. Okay? So now previous previous video statistics ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, statistics ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಓಕೆ? ಸೊ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ with you about some basic laws of indices or basic laws of power of a number, right? Okay. So in the previous session, I discussed about you what is meant by base number and what is meant by power, right? So base number in the sense a factor or a number which is repeatedly multiplied by itself again and again is called base number, right? A factor or a number repeatedly multiplied by itself only is called base number, right? So here 5 is repeatedly multiplied by itself only, so that is why 5 is known as base number. 5 is known as base number. So another important term is indices or index, you can say, or power. Plural form of index is known as indices. Power, kannadadalli ನಾವು ಘಾತ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, the number of times the factor appears is called power. The number of times the factor appears is called power. So here 5 is repeatedly multiplied by itself 4 times. That is why 4 is known as power, right? So here in this factor 5 is known as base and 4 is known as factor. Getting my point? So one thing you should remember, that you have to note that any number to the power of 0 is always equals to 1. That is, consider a is a number. If a is a number, the power of 0 is equal to 1. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಾತ 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? 1 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅದಾವ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಇವನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಿಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡೋ, ನಿಮಗೆ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದಾವ. 3:2 ಅಂತ ಐತಿ, 2:3 ಅಂತ ಐತಿ.
3 raised to 2, it means 3 is repeatedly multiplied by itself 2 times. Okay, it means 3 into 3. So result is 9. Okay, 3 into 3 is equal to 9. Here 3 is called base and 2 is called power. Take another example, 2 is to 3. Sorry, 2 raised to 3. So here 2 is multiplied by itself 3 times. The expand form of 2 is to 3 is equal to, here it is a base, it is a power. It means that 2 is repeatedly multiplied by itself. 2 into 2 into 2 3 times. Getting? So here result will be 8, but 2 is known as base number and 3 is called power. Okay? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಿಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ. ಸೊ law number 1, a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. So this is the first law of indices. Okay, so ಒಂದು 5 ಆದ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. Okay, so consider a is a base number. It means that here both the base number will be same and the power numbers are different then it is equals to a raised to is m plus n. Okay, one example ತಗೋತೀನಿ. So consider a is equals to 3, m is equals to 3, n is equals to 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಎ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ 3 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3³ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 3 is multiplied by itself 3 times. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅದನ್ನ 3 into 3 into 3 ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 into 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ is 3 into 2 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾ a raised to m into a raised to n ಅಂದ್ರೆ a ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ 380, m ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ 380. ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವನು ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ a raised to m into a raised to n ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ a raised to m plus n. ಇದೇನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 raised to 5 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ m plus n ಅಂದ್ರೆ 3 raised to 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 3 raised to 5 ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಇದು 3 raised to 3 plus 2 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? 3 raised to 3 plus 2, ಸೊ 3 raised to 5. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 3 raised to 5 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, it will be 243. ಓಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 3 raised to 5 ಐತಲ್ಲ, ಇದು 3 raised to 5 is equal to 3 is multiplied by itself 5 times. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೂಡ 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ 3⁵5 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ 3⁵5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 3 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ 243 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಅನ್ನ 5 ಸರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅನ್ನ 5 ಸರಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. 3 ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. 3⁴ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. 3⁵5 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 243. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 2, 4⁵3 ಇಂಟು 4⁵2 ಏನಾಗ್ತದೆ? As per our law of indices, so here base values are same and the power values are, index numbers are different. In this case result will be 4⁵. It means that a⁻m plus n, 3 plus 2 is equal to 4⁵5. Alright, 4⁵3 into 4⁵2 is equal to 4⁵5. So 4⁵5 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, 4⁵5 ಅನ್ನ the expand form of 4:4:5 is equal to 4:5 is equal to 4 is here 4:5 in the sense 4 is repeatedly multiplied by itself again and again. That is 5 times. 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 4 ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4⁴ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4⁵5 ಆಗ್ತದೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1024. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 1024. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ a⁻m ಇಂಟು a⁻n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a⁻m ಪ್ಲಸ್ n. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ a⁻m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a⁻n is equal to a⁻m minus n. a⁻m divided by a⁻n is equal to a⁻m minus n. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ a⁻m minus n. ಓಕೆ, a⁻m minus n. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, 4⁵3 ಇವನೇ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು 4⁵3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4⁵2 is equal to 4⁵3 divided by 4:2 is equal to ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ a⁻m minus n. In place of a here it is 4. 4⁵3 minus 2 is equal to 4:1. 4:1. So result ಏನಾಗೈತ್ರಿ 4:1 is equal to 4 ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? 4:1 is equal to 4 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 4:3 ಇದನ್ನ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 into 4 into 4 divided by 4 into 4.
ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ 4. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು we'll take another example for the same law. So if 5 raised to 3 divided by 5 cube, it means that 5 cube divided by 5 square is equal to, what will be the result? 5 raised to 3 minus 2. 5 raised to 3 minus 2 ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 5 is to 1 ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ 5 is to 1 is equal to 5 only. Okay, take another example. 3 raised to 2 divided by 3 raised to 1. So in the place of a it is 3 here. So what will do? 2 minus 1, m minus 1 is equal to 2 minus 1. So 3 raised to 2 minus 1 is equal to 1 only. 3 is to 1. Okay, 3 is to 1 is equal to 3 only. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 5 is to 4 divided by 5 is to 2 is equal to. So both the base values are same, that is 5. It will be 4 minus 2, that is m minus n is equal to 4 minus 2. ಏನಾಗ್ತದೆ? 5 raised to 2 ಆಗ್ತದೆ. So 5 square is equal to 5 square ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು 5 into 5 ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. 5 square ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 5 into equals to square, it is 25. Right? Like this we have to calculate. Right? So I hope you are getting my ideas and my points. Okay. Next, third law. A raised to m whole raised to n is equal to a raised to m into n or a raised to mn. Right? A raised to m whole raised to n is equal to a raised to mn. So here I'll take one example to explain this law. Here 2 is to 3 whole raised to 2. ಹಿಂಗಿತ್ತು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ರೀ? ಮೊದಲ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ರೀ, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ? 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 2 into 2 into 2 whole raised to square ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. So 2 into 2 is equal to 4, 4 into 2 is equal to 8, 8 square ಆಗ್ತೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 8 square is equal to 64 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಲಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನಂತ ಇದ್ರಿ? 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? 2 raised to 3 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್? 2 raised to 3 into 2 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. Right? In the place of a, here it is 2. In the place of n, here it is 3. In the place of n, here it is 2. So that is why it will be 2 raised to 3 into 2. It will be 2 is to 6. Sorry, 2 raised to 6. 2 raised to 6 ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 into 2 into 2 into 6 times. 2 raised to 6 is equal to 2 is repeatedly multiplied by itself 6 times. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 into equals to ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5, 2 raised to 6. It will be 64. Now ಪ್ರತಿ ಸರಿನು 2 is multiplied by 6 times 6 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 is repeatedly multiplied by itself ಅಂತಂದಾಗ 2 into ಹೊಡೆದು ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದ್ಸರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 raised to 3 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 raised to 4 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 raised to 5 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 raised to 6. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 64. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ 3:2 whole raised to 3 ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3:2 whole raised to 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ರಿ, ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ a here it is 3, in the place of n here it is 2 into 3. ಎಷ್ಟು ಆಗತ್ರಿ ಇದು 2 into 3 is equal to 6 ಅಂದ್ರೆ 3 raised to 6 ಆಯ್ತು. 3 raised to 6 ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, 3 raised to 6 ಅಂತ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 3 is repeatedly multiplied itself 6 times. 3 into equal to square ಆಯ್ತು, cube 3 raised to 4, 3 raised to 5, 3 raised to 6, 729. It will be 729. Okay, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ a ಪ್ಲೇಸ್ in place of a you take some another number, in place of m you take another number, in place of n you take another number, right? Just keep practicing, right? So ಇವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕಲಿತು ನಾವು a raised to m whole raised to n ಇದ್ದಾಗ result will be a raised to mn. Then fourth law is a b whole raised to m is equal to a raised to m b raised to m. a b whole raised to m is equal to a raised to m into b raised to m. ಹಾಗಾದ್ರೆ here a and b two different numbers are there, but for both the numbers power value is same. Okay, so that result will be a raised to m into b raised to m. a raised to m into b raised to m. So ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 5 into 2 raised to 3 is equals to 5 into 2 raised to 3 is equals to ಏನಾಗತ್ರಿ ಇದು 5 raised to 3 into 2 raised to 3. Okay, 5 raised to 3 into 2 raised to 3. So ಇವನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, a into b whole raised to m is equal to a raised to m into b raised to m. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ, ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಐತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ m. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ನ 2 ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 raised to 3 into 2 raised to 3. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 into 4 whole raised to 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 into 4 whole raised to 2 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 square into 4 square. Simple. 3 square is 9 into 4 square is 16. Right. So it will be 16 into 9. 144.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 5^3. 5 cube is equal to 5 into 5, 125 into 2 cube, 8, 125 into 8 is equal to 1000. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಕು ಎರಡೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ, ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಿಸ್. A divided by B whole raised to m. Fifth law. A divided by B whole raised to m is equal to. So it is A raised to m divided by B raised to m. A raised to m divided by B raised to m. So अगर ಇವನೇ example ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. So in place of A, 5 divided by, in place of B it is 2 whole raised to m it is 3. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗ, 5 cube divided by 2 cube. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 divided by 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ 5 divided by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2.5^3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5^3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 125. 2 cube is equal to 8. 125 divided by 8 is equal to ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ 15.625 ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, 15.625 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5 divided by 2 cube is equal to 5 divided by 2 ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 2.5 ಆಗ್ತೈತಿ. 2.5 whole raised to 3. 2.5 into equal to it will be 15.625. ಎರಡು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 15.625 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು A 3 ಐತಿ, B 4 ಐತಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3^2 divided by 3 divided by 4 whole raised to 2 is equal to A, B, N. It is A, B, N. Okay, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಈಗ 3^2 3 square divided by 4 square ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, 3 square divided by 4 square. 3 square is equal to 9. 4 square is equal to 16. 9 divided by 16. 0.5625 will be the result. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು 3 divided by 4 whole raised to square ಅಂತಾನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು, ಸೊ ಇದೇ ಲಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ A raised to 1/2. A raised to 1 divided by 2. It will be always root of A. Okay. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು A ಒಂದು 7 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ 9 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. 9:1 divided by 2. 9:1 divided by 2 is equal to root of 9 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ A ಪ್ಲಸ್ ಗೆ root of 9 ಆಗ್ತದೆ. root of 9 ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 3. ರೂಟ್ ತೆಗೆಯಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 9 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3. ಓಕೆ, 3. ಅದೇ ರೀತಿ
8 raised to 1 by 2 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 8 raised to 1 by 2 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 8 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 8 ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2.83 ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ 25 into 4 whole raised to 1 divided by 2 ಈ ರೀತಿ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬೋದಿವಿ 25 into 4 ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 25 into 4 is equal to 100 whole raised to 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ರೂಟ್ ಆಫ್ 100. ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕೂಡ ಎ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದಾವೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೂಟ್ ಆಫ್ 100 ಆಕೈತಿ. ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು 10 ಆಯಿತು. ಹೌದು, ಎಷ್ಟಾಯಿತು 10. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋದಾದ್ರೆ 121 into 144 ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಲ್ ರೇಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಇದೇನಾಗ್ತೈತ್ರಿ? ಇದೊಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಿ? a raised to m into a raised to m whole square. ಇಲ್ಲಿ a raised to m into b raised to m ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. a ಬೇರೆ ಐತಿ, b ಬೇರೆ ಐತಿ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ? ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 1 divided by 2 1 divided by 2. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು a raised to m into b raised to m 121 raised to 1 by 2 into 144 raised to 1 by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? a raised to m ಆಯ್ತಾ, ರೂಟ್ ಆಫ್ 121 into root of 144. Root of 121 11 ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, into root of 144 ಇದು 12 ಆಗ್ತೈತಿ. ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ 11 into 12 is equal to 130, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬರು, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಂಬರು, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಂಬರು, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ 6 ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇವನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Okay, so hope all of you are enjoying your online classes. So your offline classes will be start very soon. We are also eagerly waiting for our offline classes. So till now we have studied introduction of statistics, and in today's class we learn basic laws of indices, right? Thank you all of you dear students. Keep practicing these laws. Thank you once again. We'll meet you in next video. Thank you.